सौम्यवासरयुक्तायां श्रवणनक्षत्रयुक्तायां सुखयोगायतुपकरणे एवं गुणे सुदिष्टायाम् अस्याम् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री उमयपार्वतीम्बिकासमेत श्रीमूलनाथस्वामिनः परिपूर्णकृपाकटाक्षफलसिद्ध्यर्थं श्री आवयोः शाकुम्भयोः सकुम्भयोः इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं श्री पौर्णमी पुण्यकाले अन्नाभिषेक अलङ्कार दीपाराधनं च पूजां च अद्य करिष्ये नमोमस्या कदंगम कलशपूजां च करिष्ये कलशस्य मे विष्णु कण्ठे रुद्रसमाचिता मूले तत्र गोब्रह्मा मध्ये मातृणा उत्सवरातर्वे जीवासुन्दरा ऋग्वेद यजुर्वेदो सामवेदोपितृणः अंगे तत्र कलशा समाकृता गंगे जयमनेकेव गोदावरी सरस्वती नर्मदेशुण्डि कावेरी जलेस्मिन्तरितं गुरु आशान्तदेव पूजार्थं दधि हट्यकारः गंगे जयमनेकेव गोदावरी सरस्वती नर्मदेशुण्डि कावेरी जलेस्मिन्तरितं गुरु ऊर्ध्वद्रव्याणि प्रोच्य आत्मानंद प्रोच्य देवात्माञ्जन प्रोच्य ओम गणानां very good to do. Play by USB drive. Le voy a dar el de la banda. तस्य फलादितपसानुदन्तु मायां कर करुणा ततुनी कोणी कोणी तुमच्या चांगली पुढे पुष्पमा पुष्पमा पण video कर मग पुष्पमा दादा वगैरे कामाला ते कर video कर कोणी खूप ना मोबाईल कर बंद कर video कर हवामहे कविं कविं ब्रह्मणां ओम महागणाधिपतये नमः रुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्ठुच्छन्दः संकर्षणमूर्तिस्वरूपो योगावादित्यः परमपुरुषस्तयेष रुद्रो देवता नमः शिवायेति वीर्यम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपेति नियोगः अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम सर्वपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः ओम चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः ओम निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ओम ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिताभ्यां नमः ओम सर्वकत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ओम अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः ओम दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा ओम चातुर्मास्यात्मने शिखायै वशतु ओम निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुम् ओम ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय भौषजु ओम सर्वकृत्वात्मने हस्ताय भज ओम भूर्भुवस्सुरवोमिषजिह्वन्धः ध्यानम् आपादाय नभस्प्रदान्यभुवनब्रह्माण्डमाभिस्फुरत् ज्योतिष्पादिकलिङ्गमौलिविरसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अष्टोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकां जपेत् ध्याये दीक्षितदिग्धये ध्रुवपदं विप्रोहिंसेक्षितम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहा भजितहिमरुजा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाष्टप
कर्ता कलितशशिकलाञ्जण्डकोदण्डहस्ता रक्षारुद्राक्षमाला सुरलितवपुषस्याम्भवामूर्तिभेदाः रुद्राश्रीरुद्रसूक्तप्रकृतविभवानः प्रयच्छन्तु सौख्यम् यञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे मुधामश्च मे कामश्च मे सोमरसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे पश्यश्च मे यशश्च मे भरश्च मे प्रगणञ्च मे हिंसा च मे भद्रा च मे क्षेमश्च मे दुरिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे पशुश्च मे क्षीरश्च मे भयस्तमभगञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवासुश्च मे दीर्घायुष्मञ्च मे नयुष्मञ्च मे भयञ्च मे सुरञ्च मे शयनञ्च मे शोषाच मे शतिरञ्च मे शान्तिः नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवपुतोदभिषभे नमः नमस्ते अस्तु तन्मने बाहुभ्यामुदभे नमः या तनुशिवतमा शिवं बभूवये नमः शिवासरव्याया समतया नो रुद्रमया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशी तयानस्तनुभाषन्तमया गिरिशङ्काविशाकशीः ज्ञानितुं गिरिशं नमस्ते विभर्षस्तवे शिवाङ्गिरिष्प्रकां कुरु माहुं शेत्पुरुषं जगत् शिवे नमससा गिरिशाख्यानदानति यथा हस्तर्वमित्यजगयक्ष्मकुं सुमना असत् अभ्यमोदवति भक्तात्मधमोदयितोऽभिषत् अहेवश्च सर्वाङ्गम्भयं सर्वाद्रयावधान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणपुटभद्रस्वमङ्गलः ते क्षेमागुं रुद्रा अभितो भिक्षस्थितास्तास्रतो वैशाखुङ्गेन हीमहे असौ यो वसत्पजलीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्वदृशन्नुग्रहार्यः उतैनं विश्वाभूतादितवृत्तो मुलयाजिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेघुषे अथो येनस्य सत्मानोऽन्तेभ्यो करं नमः स्वरं च धर्मभस्मोहयोगात्रियोग्याम् याप्यते भक्तविषभक्पराता भगवो वः अवतत्यमविश्वगु सहस्रात् भजते बुधे निषेव्य श्रियाणां मुखाश्रो न सुमना भवा पूज्यं धनप्रपद्यनो विसन्धो मानवागुं पुता अनेकं मध्येतव आहुरस्य निसङ्गतिः याते हेतिर्निहृष्टमहस्ये बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतत्त्वमयत्वया परिभुजा नमस्ते अश्वायुधाय नाटकाय कृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव जन्मने परिवेदन्वनो हेतरत्नाङ्गणत्वभिष्टतः अभोयं च भिष्टभारे आत्मन्निधेयम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः कृष्णिञ्जराजकृषीमते पतीनां पतये नमो नमो बभ्रुजाय बुद्ध्यादिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोगीजिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य पतये नमो नमो रुद्राय तथा विधेक्षेत्राणां पतये नमो नमः स्तूताय हंसाय गणानां पतये नमो नमो रोहिताय पुष्टानां पतये नमो नमो पञ्चमे
ते सर्पणां पतये नमः नमः सहमानाय निर्जातिन आव्यातिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने स्त्रीणां पतये नमो नमो निषङ्गिनैषुजमते सरस्त्राणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निषेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुताविद्योतिनागं सद्योमुष्णतां पतये नमो नमो जनभ्यो नत्रन्तरभ्यप्रकुञ्चानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय पुञ्चानां पतये नमो नमः विष्णभ्यो धनुभाविभ्यश्च नमो नमः आकण्ठानेभ्यः प्रकृतभानेभ्यश्च नमो आयच्छद्यो विसृजभ्यश्च नमो नमो सद्योभिभ्यश्च नमो नमः आशीर्भ्यश्च नमो नमः सपद्यो जाग्रभ्यश्च नमो नमः तिष्ठभ्यो सामभ्यश्च नमो नमः सभाभ्यश्च नमो अश्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च नमः व्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च नमो नमः पुगणाभ्यश्च भूमतेभ्यश्च नमो वृक्षेभ्यो वृक्षपतिभ्यश्च नमो राधेभ्यो रासपतिभ्यश्च नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो महाभ्याक्षुल्लकेभ्यश्च नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च नमो नमः सेवाभ्यश्च नमो संग्रहेतृभ्यश्च नमो नमः पक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मालेभ्यश्च नमो नमः पुण्यिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च नमो नमः विदुभ्यो धर्मकृभ्यश्च नमो नमः मृगजुभ्यस्पतिभ्यश्च नमो नमः संकेशपतिभ्यश्च नमः नमो भवाय नमः शर्वाय पशुपतये नमो नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय नमः कपद्मने संयुक्तकेशाय नमः सहस्राक्षाय शतधन्वने नमो गिरिशाय सुविष्टाय नमो भेदिष्टमाय चेशमते नमो अश्वाय च वामनाय नमो बृहते च परिशीयते नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वने नमो अग्न्याय च प्रथमाय नमः आसने गिराय नमः शीघ्रियाय शीघ्राय नमः मोध्याय वत्सन्याय नमः स्रोतस्याय दीर्घाय नमो ज्येष्ठाय कनिष्ठाय नमः पूर्वजाय परजाय नमो मध्यमाय पगल्भाय नमो धन्याय बुद्ध्याय नमः सोभ्याय प्रतिसंज्ञाय नमो याम्याय क्षेम्याय नमः गुरुवर्याय कल्याय नमः श्लोक्याय वसाम्याय नमो गम्याय कक्ष्याय नमः श्रवाय प्रतिश्रवाय नमः आदिनाय चासुरनाय नमः सूराय चावविन्दते नमो ब्रह्मणे च भूतने नमो दिल्मने च कवचने नमः सुताय सुतसेनाय नमो रुद्रुक्षाय हनन्याय नमो धृष्णवे प्रभुषाय नमो गोपाय प्रहिताय नमो विसंगिने विमते नमः स्वाय नमस्कृत्याय तपस्याय नमः काञ्चाय दीप्याय नमः सूर्याय सरस्याय नमो भाव्याय वैशन्ताय नमः पूज्याय भक्त्याय नमो वक्ष्याय भक्ष्याय नमो वेद्याय विद्युत्याय नमः शीघ्रियाय लभ्याय नमो वाक्याय जयेन्द्रियाय नमो वास्तव्याय वास्तुवाय नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय
वीराय च नमः संगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च मूले वदाय च नमो हन्त्रे जहनीयते च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः पाराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च पयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च नमस्ते नित्याय च कूयाय च नमः पार्याय च पार्याय च नमः प्रणाय च नमः आराध्याय च नमः शिष्याय च धैर्याय च नमः कस्याय च प्रवाह्याय च नमः यज्ञाय च नमः नमः शिवाय दक्षयणाय च नमः कपत्तने च कपत्तने च नमो मोक्षाय च संख्याय च नमः स्तुत्याय च जय्याय च नमः कार्याय च कपरेष्ठाय च नमो अगण्याय च निभेष्याय च नमः संज्ञाय च रजस्याय च नमः सुष्याय च हरियाय च नमो रोग्याय च नव्याय च नमः गुरुव्याय च सूर्याय च नमः पन्याय च पन्नसद्याय च नमो पकुलमानाय च विघ्नते च नमः आख्यते च प्रख्यते च नमो वस्त्रिकेभ्यो देवानाकुम्भुदयेभ्यो नमो वृक्षेलकेभ्यो नमो विसंभक्तेभ्यो नमः आयुर्हतेभ्यो नमः आयुर्भक्तेभ्यः ग्रामे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्जनाममत् राधे रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहभेरणी शिवा रुद्रस्य भेदजीतया नो मृगजीवते इमागुं रुद्राय तमसेकभक्तिने अयज्ञेराय प्रभरामहे मदिम् यथा नश्यमसद्विपदे च पुष्पदे विष्णुं पुष्टं ग्रामे अत्युन्ननापुरम् मृडानो रुद्रोदनो मयस्मृतिर्यज्ञेराय नमसा विधेमते यच्छन्तयोश्च मनुनायके पितापदस्यामतमरुद्रप्रणीतो मानो महान्तभूतमानो अर्भकं मानवुक्षन्तभूतमानवुक्षितम् मानो वधेत्पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्रलीर्षः मानस्तोकेतनये मान आयुषमानो मोषुमानो अश्वेषु वीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ये गोघ्न उसपूरुषे क्षलद्वीराय सुन्नभस्मेते अस्तु रक्षा च नो हरिदेव पूज्यः च नश्यम् यच्छति बर्हाः सुविश्रुतं यत्सततं युवानं मृगं न भेममुपहस्मुग्रम् रुडाज विक्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निरतं तुषेणाः परिणो रुद्रस्य शेषरुगुणस्य परिच्छेषस्य दुर्मतिरखानो नमस्तिरा भगवद्भक्तिस्परुष्पनेत्रभोगायतनयाय मृदया दीर्घमशिवतमशिवानस्त्रिमना भवा परमे वृक्ष आयुधं विधाय कृत्तिं वसानाचलकनाथं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुण्येत அலங்காரம் முடிச்சுட்டு அரை மணி நேரம் இல்லை 3/4 மணி நேரத்துக்குள்ள ஆகிடும். எல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் சுவாமி ஒரு அரை மணி நேரம் அங்கே அலங்காரத்திலே இருப்பார். அதுக்கப்புறம் ஒரு 7 மணிக்காக கரெக்டாக அலங்காரத்தை கலைச்சோன்னா ஒரு 1/4 மணியில் தீபாரணம் மறுபடியும் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் 7:15 தீபார இது பண்ணிடலாம், பிரசாதம் பண்ணிடலாம். அண்ணா இப்போ பார்த்து போகிறேன், 1 ஹவர் ஆகும் இல்லையா? 2 பேருமா உங்களால் முடியாதுமா? கணேஷனா டெம்பரே கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டா? பண்ணிவிடும்.
பார்த்து வைங்க. இந்த ஒளிபரப்பு இத்துடன் முடிவடைகிறது. மீண்டும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அன்னாபிஷேகத்தை காணலாம். அனைவரும் காத்து கொண்டிருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். மீண்டும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். கோரிக்கை சுவாமிகிட்ட வைக்கிறோம். அப்புறம் தம்பதிகள் அண்ணா அனுகூலமாக இருக்கணும். இப்போ எல்லாமே தம்பதிகளை பார்த்தான்னா அப்பா அம்மாவை இவாளுக்கு பிடிக்கல, அப்பா இந்த மாமனார் மாமியாரை இவாளுக்கு பிடிக்கலன்னு பிரச்சனை தான் வந்துட்டுருக்கு. இப்போ அதெல்லாம் நல்லா சரியாகணும். ரெண்டாவது உலகக்ஷேமம், அதாவது எல்லாருக்கும் உலகக்ஷேமத்தை பகவான் கொடுக்கணும்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும். அதோட கூட ஆரோக்கியம், உடம்பு எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கணும். உடம்பு நல்லா இருந்தால் தான் சுவாமியே பக்தி செய்ய முடியும். உடம்பு அனுகூலம் பண்ணலைன்னா பக்தி எங்கே செய்கிறது? கிருஷ்ணாராமா கோவிந்தான்னு ஆற்றுல உட்கார வேண்டிதான். அப்படியே உட்காந்து சொல்கிறான்னு தான் சுவாமி சொல்கிறார். இருந்தாலும் நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு வரோம், ஒரு அதாவது அவள் தனி ஆற்றுல இதுமாரி அன்னாபிஷேகம் பண்ணணும். சாஸ்திரம் பண்ண முடியாது நம்மளால ஏகதேசமாக. அதனால் ஒரு கோவிலில் பொதுவாக அதுக்கு வந்து அரிசி கொடுக்கறது, காய்கறிகள் கொடுக்கறது, பால் தரது, அந்த திரவியங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்கள, அதுவே சுவாமிக்கு நிறையா சேவை செஞ்ச மாதிரி. இந்த சேவை பிரதோஷம், அன்னாபிஷேகம், சிவராத்திரி, நவராத்திரி எல்லாருக்கும் ஒத்துழைக்கிற பஜனை வேறு நடக்கிறது, நாம சங்கீர்த்தனை வேறு நடக்கும், சிவநாமம் விஷ்ணு நாமம் எல்லாமே நடக்கிறது. அதனால் சொல்கிற நான் அகம் வசாமி வைகுண்டே நஜோகி ஹிருதய ரவம் மக்பக்தாக எத்திர காயந்தி தத்திர திருஷ்டாமி நாரதான்னு மகாவிஷ்ணு நாரதற்ற சொல்கிறார். நாரதர் வந்து என்னை வைகுண்டத்துக்கு போகிறார். என்னடா நான் ஆளை காணும், எங்கே போயிட்டான்னு கேட்குறார். அப்போது சொல்கிறார், நீ எங்கே வசிக்கிற, உன்னை ஒன்றும் அடையாளமே கண்டுபிடிக்க முடியல, எந்த இடத்துல தான் இருக்கேன்னு சொல்லு, அந்த இடத்துக்கு நான் வந்துடுறேன்னு. நாரதா ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கோ, என்ன வைகுண்டத்தில் நான் இருக்க மாட்டேன், சூரிய மண்டலத்தில் அங்கேயும் இருக்க மாட்டேன், யோகிகள்லாம் ஜெபம் பண்ணுறாளே என்னை குறித்து அங்கேயும் நான் இருக்க மாட்டேன். அப்போ எங்கடா இருப்பேன்னு கேட்டால் நாரதர் சுவாமி சொல்கிறார், எங்கே என்னை குறித்து கானம் பண்ணுறாளோ, பாடுறாளோ, ஆடுறாளோ, அங்கே நடுவில் வந்து உட்காந்துருப்பேன். அவளுக்கு தெரியாமையா அந்தர்யாமியா அவள் அந்த இன்னும் அந்த குஷியாக கைத்தட்டி தாளம் போட்டு சிவாயனமா முருகாயனமா விஷ்ணுவாயனமான்னு சொன்னோம்னா அந்த கூட்டத்தில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உட்காந்துருப்பார். இப்படி ராமாயணத்தில் அனுமார் வந்து ராமநாமம் எங்கே ஜபிக்கிறதோ அங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்காரோ, அதே போல் பகவான் கிருஷ்ணரோ சிவனோ எல்லாரும் அங்கே உட்காந்துருப்பா. அவள் பார்த்த மனசில் இன்னைக்கு நல்லா பஜனை நல்லா திருப்தியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிற பிறகு நாராயணன் அங்கே உட்காந்துருக்கேன். அதனால உங்களை கூட்டு பிரார்த்தனை, அந்த கூட்டு பிரார்த்தனை தான் படிக்கும். யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு எல்லாரும் கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணலன்னா அவளுக்கு அந்த சுத்தமாயிடும். அதுமாரி எல்லாருக்கும் கல்யாணம் ஆகணும், குழந்தைகளுக்கு வரன் தேடிகிட்டே இருப்பா, தட்டி தட்டி போகும். அதெல்லாம் நல்லபடியாக அந்த தடங்கள் இல்லாமல் நம்ம இது பண்ணோம்னா கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணணும். இப்பயும் நடந்துட்டுருக்கெல்லாம் எல்லா கோயில்லையும் அந்தமாரி பண்ணிகிட்டு இருக்கா. நம்ம கோவில்லையும் நடேசன் வித்யாசால கோவில்லையும் இதேமாரி வருஷமாக 32 வருஷமாக அன்னாபிஷேகம், சிவராத்திரி 4 காலம், நவராத்திரி 9 நாள், அப்புறம் வருஷாபிஷேகம், அதாவது 6 அபிஷேகம் நடராஜாக்கு. இந்த நடராஜாக்கு அபிஷேகமும் இங்கேயும் நடக்கும். சிதம்பரத்தில் எப்படி நடக்கிறதோ இது நடத்துகிற ஆருத்ரா தரிசனம், ஆணி திருமஞ்சனம் இதெல்லாம் நல்லா நடக்கும். எல்லா பக்தாலும் அந்த பிரதோஷத்துக்கு விட்டு கொடுக்காம எல்லாரும் வர. அதனால் அந்த பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெருமாறு கேட்டுக்கிறான். இங்கே மகா கணபதி இங்கே உட்காந்துருக்கார், வித்யா கணபதினு பேர். அங்கே பாலசுப்ரமணிய சுவாமி இங்கே இருக்கார். இங்கே உமயபார்வதி அம்பிகா மேலே ஸ்ரீமோகநாத சுவாமி, அம்பாள் வந்து உமயபார்வதி, நடராஜா மேலே வந்து உமாமகேஸ்வரர். அவர் வந்து பிரதோஷத்துக்கு தான் வந்து விஷயம் பண்ணியிருக்கார். அப்புறம் வெங்காஜலபதி, அலமேலங்கை, சரஸ்வதி, மகாபிரிவா, பக்கத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி, அந்த பக்கம் வந்து சரஸ்வதி, இந்த பக்கம் லட்சுமி ஏக்கிரிவர். எல்லாம் படிப்புக்கு உகந்த கடவுள். சரஸ்வதி கடாட்சமும் வேணும், லட்சுமி கடாட்சமும் வேணும், நீளமும் வேணும், துர்கா கடாட்சமும் நடக்கும். இன்றைய தினம் அன்னாபிஷேகம் ஐப்பசி மாதம். ஐப்பசி மாதம் ஏன் தேர்ந்தெடுத்தார் சுவாமின்னா சரத்காலம். அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து ராதையுடன் ராசலீலை ஆன நாள் ஐப்பசி மாதம் பௌர்ணமி, சரத பௌர்ணிமா அப்படின்னு தான் பாட்டிலே வரும். இன்னைக்கு இந்த ராசம் நடந்த நாள். யாரே கிருஷ்ணர் கோவிகை பிருந்தாவனத்தில் ஒரு கிருஷ்ணர்
ஒரு கோபிகை, ஒரு கிருஷ்ணர் ஒரு கோபிகை, ஒரு கிருஷ்ணர் ஒரு கோபிகை, அப்படியே ஆடிட்டு வருவார். இப்படி அதாவது எப்படின்னா ஒரே பக்கம் இல்லை, மறுபடியும் இந்த பக்கம், மறுபடியும் இந்த பக்கம், இந்த பக்கம், அந்த பக்கம். அந்த சரத் பௌர்ணிமாவை பார்க்கறதுக்குன்னு மகா பரமேஸ்வரன் வரார். அங்கே அவர் கூருக்கு தாங்கலை. அப்போ கோபிகைகள்லாம் நிறைய வெண்ணெய், பால், தயிர், சாதம் எல்லாம் வச்சுட்டு இருப்பான். இவ எல்லாம் ஆர்டரை பார்த்துட்டு சுவாமி சிவனுக்கு என்ன பண்ணுறது, அவர் எப்போ பார்த்தாலும் சாம்பிட தானே பழகிட்டு இருப்பார். என்னடா இந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கலையேன்னு கிருஷ்ணர்கிட்ட வரும்போது இருறா வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவாமி இவர் மேலே அடிச்சிருவார், பரமேஸ்வரன் மேலே சாகத்தங்க. அதுவே அமிர்தமாக இருக்கும்னு அவருக்கு அவளுக்குள்ள. ஏன்னா அவள்லாம் அபேதம் கிடையாது, வேதம் பார்க்கக்கூடாது, ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான். இவர்கிட்டேருந்து சக்தி, அவர்கிட்டேருந்து சக்தி. அதனால ஹரிஹர பேதம் கிடையாது. இன்றைக்கும் கிருஷ்ணர் இங்கே தான் இருக்கார், மகா பிரம்மாவும் இங்கே தான் இருக்கார், விஷ்ணுவும் இங்கே தான் இருக்கார், எல்லாமே இருக்கார். பிரதோஷ வேளையில் 33 கோடி தேவதைகளும் இங்கே தான் இருக்கா. நந்தியம் பெருமான் நடுவில் ஆடினான் போது எல்லா தேவதைகளையும் தரிசனம் பண்ணார். நீங்கள் சிவனை தரிசனம் பண்ணும்போது அந்த நந்தியும் தரிசனம் பண்ணுறேன். அந்த நந்தி நடுவில் ஆடுற நடராஜாவையும் பார்க்குறேன், 33 கோடி தேவதைகளையும் நீங்கள் பார்க்குறேன். அவள் எல்லாரும் சேர்ந்து பரமேஸ்வரனோட உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறான். அப்படிதான் தாற்பயம் பிரதோஷம். ரெண்டாவது ஆலகால உண்ட விஷத்தை நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கோசம் பரமேஸ்வரன் தான் கண்டத்தில் வச்சுட்டார். அது உள்ளே போயிருந்ததே நம்மளாம் சர்வநாசம், அவர் நம்மளை காப்பாற்றுறார். மகாவிஷ்ணு காத்தல் இருந்தால் கூட சிவபெருமான் முந்தினுட்டார். சிவபெருமான் என்னன்னா, நீ ஒரு வில்வா ஒரு உத்திரணி ஜலம் விட்டாலே அவருக்கு ஏக சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்துக்கு ஈடு என்ன இல்லை. அவர்கிட்ட இல்லைன்னா கொடுத்துருவார், அப்புறம் தான் பேச்சு, கொடுத்த விட்டு தான் பேச்சு. நீ எதுக்கு வந்தேன், அவர்கிட்ட சரணாகி பண்ணணும், மகாவிஷ்ணுவோட சரணாகி பண்ணணும். இவர்கிட்ட ஒரு உத்திரணி ஜலமும் ஒரு வில்வ ஜலம், வீட்டில் ஏதாவது சிவலிங்கம் ஏதாவது வச்சுருந்தேன்னா ஒரு உத்திரணி ஜலமாவது நீங்கள் அபிஷேகம் பண்ணணும். பால் கொண்டா கூட போதும், அவருக்கு ஒரு திராட்சை நைவேத்தியம் பண்ணால் போதும். மகா நைவேத்தியம் சக்கரமங்கல், குண்டல், புளியஞ்சானம், தைஞ்சானம் நமக்கு, அவருக்கு ஒன்றும் கேட்கவே இல்லை. நம்ம திருப்திக்கோசரம் நம்ம பண்ணுறோம் சுவாமி. அவர் ஒன்றும் கேட்கல, எனக்கு அந்த நைவேத்தியம் பண்ணு இந்த நைவேத்தியம் பண்ணு கேட்கல. எதுக்கு தாத்பரியம்னா, பரமேஸ்வரனை அன்பு வச்சிருந்து பட்டியா பக்தி சக்தியோட ஒரு இலை போட்டாலும் சரி, ஒரு புஷ்பம் போட்டாலும், ஒரு பழம் நைவேத்தியம் பண்ணாலும் அவர் ஏற்றுக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கறது தான் கீதையில் சொல்லியிருக்கார் விஷ்ணு. இப்போ அன்னாபிஷேகம் மாதம் ஃபுல்லாக பண்ணணும். சரத் ருது 3 மாதம், ஐப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி 3 ருது. ஏமந்த ருது முன்னாடி வந்துடுறது. சரத் ருது 2 மாதம். அந்த 2 மாதமும் அன்னத்திலேயே தான் சுவாமி இருக்கணும் சிவபெருமான். ஆனால் நம்மளால் பண்ண முடியாது. மறுநாள் என்ன பழையதாகிடுறது. இந்த சாதத்தை மறுபடியும் பண்ண முடியுமா? நிர்மாலியம் கிடைச்சாலும் மறுபடியும் சாதம் சூடாக வடித்து அதை ஆற வச்சு சுவாமி மேலே சாத்தணும். இது எல்லாருக்கும் அது தேவைப்படுமா? அந்த குருக்கள் சரியாக பண்ணுவாரா? இல்லை அதுக்கு என் கங்கா பிரவாகம் சத்தியா பண்ணுவாரா? இல்லை ஜனங்கள் சத்தியா இருப்பாளா? டெய்லி உங்களுக்கு உட்காந்து கூப்பிட்டா எல்லாருக்கும் அவளுக்கு வேலை இருக்கும். அதனால சுவாமி என்ன பண்ணார், பௌர்ணமியை தேர்ந்தெடுத்தார். ஐப்பசி மாதம், துலா மாதம், துலா மாதம் காவேரிக்கு எடுத்த நாள். அதனால தான் மாயவரத்துலலாம் தீர்த்தவாரி பண்ணுவார் சுவாமி. கடமுழகம், முடவன் முழுக்கு, கடமுகம் வரைக்கும் 30 வரைக்கும் கடமுகம் துலாஸ்நானம். முடவன் ஒரு ஆசைப்பட்டானா, ஐயோ காவேரியில் ஸ்நானம் பண்ணணும், அவனுக்கோசரம் ஒரு நாள் கார்த்திகை 1ஆம் தேதி. அது ஐப்பசி 31 முடிஞ்சுடுறது துலா மாதம். கார்த்திகை 1 ஒரு நாள் ஸ்நானம் பண்ணால் கூட அந்த பலன் நமக்கு 30 நாள் ஸ்நானம் பண்ண பலன் நமக்கு கிடைக்கும். எதுக்கு சொன்னேன், பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன பண்ணுறது, இந்த பலன் கிடைக்கிறதுல அப்பயாவது போகணும். அதுக்கும் போகலன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அதனால் அன்னாபிஷேகம் மாதம் ஃபுல்லாக பண்ணணும். அதுக்கு பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் பண்ண முடியலன்ட்டு அந்த ஐப்பசி மாதம் பௌர்ணமியில் பண்ணுறா. வளர்பிற பௌர்ணமி இதான் வளர்ப்பு தான். இந்த சுவாமிக்கு பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பருக்கையும் ஒரு லிங்கத்துக்கு சமானம். மகாபெரிவா சொல்லியிருக்காராம், சதாபிஷேகம் ஒரு தம்பதி போனானா 1000 பேரை பார்த்துட்டானான்னு கேட்டாராம். பரமாச்சாரியார்கிட்ட பார்க்கலன்னாராம். போய் ஏகாம்பரேஸ்வரன் கோயிலில் போய் பாரு,
எத்தனை லிங்கம் இருக்குன்னு பாரு. அங்கே சகஸ்ரலிங்கம் 1008 லிங்கம் ஒரே லிங்கத்தில் இருக்கு. நீங்கள் காஞ்சிபுரம் போனால் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலெலாம் போனால் பார்க்குறோம். ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலில் 1008 சிவலிங்கம் இருந்ததுன்னா அதில் 1008 பிறை இருக்கும். சிவனுக்கு பிறை தானே, சந்திரபிரபை தானே. அந்த 1008 லிங்கத்துலேயும் அந்த பிறையை பார்த்தா 1008 கணக்காயிடும், சதாபிஷேகம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு பெரியவா சொன்னாலாம். அதுக்கப்புறம் அதேமாரி 1000 லிங்கம் ஒரு பருக்கையில், இது ஒரு லிங்கம் ஒரு பருக்கையில். கோடி லிங்கத்துக்கு சமானம் இன்றைக்கி அண்ணாபிஷேகத்தை பார்க்குறது. கோடி லிங்கம் பூஜை பண்ணால் என்ன பலன், ஒரு லிங்கம் பூஜை பண்ணாலே அவ்வளோ பலன் இருக்குது, சொல்ல முடியாது. அதெல்லாம் கோடி லிங்கத்தையும் நீங்கள் பூஜை பார்த்து நீங்கள் நமஸ்காரம் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த பலன் பகவான் 21 தலைமுறை என்ன அதுக்கு மேலே தலைமுறையை கரையேற்றிடுவான் பகவான். என்னமே கிடையாது, பிறவியே கிடையாது. அப்புறம் தானே 84,000 கோடி லட்சம் ஜென்மா எடுத்து தான் நம்ம மனுஷனாக இப்போ பிறந்திருக்கோம். அந்த மனுஷ ஜென்மா முடிஞ்சு மறுபடியும் அந்த 84,000 யோனிகளில் பிறக்க வேண்டாம் அப்படின்னு காரைக்கால் அம்மையாரும் சொல்லியிருக்கா. பிறவா வரம் வேண்டும், மீண்டும் பிறந்தால் உன்னை மறவாமல் வரம் வேண்டும்னு பாடிட்டான். அதுபோல தான் எல்லாருமே பிறவி வேண்டேன் எல்லாம் ஆழ்வார்களாகட்டும், நாயன்மார்களாகட்டும், ஆழ்வராகட்டும் எல்லாம் பிறவியே எனக்கு வேண்டாம், பிறவியே வேண்டாம். ஏன்னா எதுக்கு சொன்னார்னா அப்பர்னா குளித்த பூர்வமும் கொவ்வை சுப்பாயும் குமிழ்த்திருக்கும் பனித்த கடையும் பவளம் போல் மேனியில் பால் வெந்நீரும் எடுத்த இனித்தமுடைய எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் பனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே வான் நாளிலத்தே. உன்னோட தரிசனம் கிடைச்சுட்டே இருந்தால் எனக்கு பிறவி கொடு, இல்லைன்னா அந்த பிறவி வேண்டான்னு அவரே சொல்லிட்டார். அதுபோல் இந்த நல்ல நாளில் நடேசனுக்குள்ள இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு நிர்வாக அவளும் ஒத்துழைச்சி நமக்கு பண்ணுறா. அவள் நன்னா அவள் குடும்பமும் அதில் நகர ஜனங்களும் லோக ஜனங்களும் க்ஷேமாக இருக்கணும். இன்னுமே வரப்போகிற சந்ததிகளுக்கும் பக்தியை கூட்டி பிரதோஷத்துனா என்ன, விபூதி விட்டுனா என்ன எல்லாம் வந்து சொல்லுவாள். அதெல்லாம் கேட்டுண்டு மார்கழி விழா நடக்கிறது இங்கே ஒரு 5 நாள் நடக்கும். அப்போ கச்சேரி, திருவாசகம், திருமுறைகள், அப்புறம் ஓதுவார்களுக்கு மரியாதை செய்தல் எல்லாம் பண்ணுறான். அதெல்லாம் கண்டு கழித்து கோலப் போட்டி நடக்கும், நமச்சிவாய் வேள்வி நடக்கும். நமச்சிவாய் வேள்வி நடந்ததுன்னா 21 குண்டம் போட்டு எல்லாரையும் உட்கார வச்சு அவா கையினால் நெய்யை விடலாம், சமைத்து போடலாம். இதெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் பண்ணுறோம் மார்கழி மாதம். அது பத்திரிக்கையெல்லாம் இதில் நோட்டீஸ் போடுவாங்க. அப்போ நீங்கள் வந்து கலந்துக்கணும். மார்கழி விழா நடந்துட்டுருக்கு. அது தவிர நம்ம மார்கழி 1லேருந்து 30 வரைக்கும் என்ன ப்ரேயர்னா நம்ம ஸ்கூலில் திருப்பாய் திரும்பாய் தான். மகாபெரிவா சொல்லியிருக்கா, திருப்பாய் திரும்பாய் பாட சொல்லுவோம் குழந்தையிலேருந்து. அப்போது எப்போ ஆரம்பித்தோம், 95 ஸ்கூல் ஆரம்பித்தோம். அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் மார்கழி மாதம் ஆனால் திருப்பாவை திருவம்பாய் திருப்பள்ளி 3 பாடுறோம். அதை தவிர குழந்தைகள்லாம் வேஷம் போட்டுண்டு ஆண்டாள் மாணிக்கவாதர் வேஷம் போட்டுண்டு குழந்தைகள்லாம் நல்லா இது பண்ணுவாள். அதுவும் பரதநாட்டியம் எல்லாம் திருப்பாவை பாடிண்டே பரதநாட்டியம் இதெல்லாம் நடக்கிறது. அதனால் இன்னைக்கு வந்தவாளும் வரேன்னு சொல்லி தெரியாமல் லேட்டாக நாளும் வர முடியல அப்படிங்கிற வாளுக்கும் பகவான் எல்லாம் வல்ல உமையபார்வதி அம்பிகாசன ஸ்ரீமூலநாத சுவாமி, அதுவும் சிதம்பரத்தில் இருக்கிற சுவாமி பேர் தான். சிதம்பரத்தில் நடராஜா நடுவில் இருக்க, அந்த பக்கமாக சைடில் ஸ்ரீமூலநாத சுவாமி இருப்பார். அம்பாள் உமையபார்வதி அது ஏத்தாப்பில் இருப்பார். அதே போல தான் இங்கேயும். அதனால் நடராஜாவுக்கு ஈடானது கோவில் இது ஒன்று. அதனால் நடராஜா எல்லாரையும் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். ஹரஹர பார்வதி பதயே, நாடுடைய சிவனே போற்றி. ஸ்ரீ உமை பார்வதி அம்பிகாதமே ஸ்ரீமூலநாத சுவாமிக்கு. இப்போ அண்ணாபிஷேகம் ஒரு 3/4 மணி நேரம் ஆகும். அது வரலையும் நீங்கள் ஸ்லோஸ்திரம், தேவாரம் எது வேணாலும் பாடுங்க, பஜனை எல்லாம் பாடுங்க. அது வரலையும்